The Constitution of India was enacted on November 26, 1949 by the answer is option A, Constituent Assembly. Repeated question. 64 question. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from answer option B, Bombay Presidency. Question number 65. Year of birth and death of Dr. B.R. Ambedkar. Answer is option B, 1891, 1956. Question number 66. In which year was Jana Gana Mana adapted as the national anthem of India? Answer is option C, 1950. Question number 68. Deferment of adult franchise for 15 years was advocated in Constituent Assembly by. Answer is option C, Maulana Azad. Maulana Azad గారే మనకు ఫస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్గా ఉన్నారు. 69th question. Who among us the following advised that the Indian National Congress should be disbanded as a political party after the independence of India? Answer is option D, Mahatma Gandhi. Question number 71. Constituent Assembly was Congress and Congress was India. Who said this? Answer is option A, Astin. ఈయన్నే గ్రాన్విల్ ఆస్టిన్ అంటారు. ఫ్యూ పొలిటికల్ సైంటిస్ట్ని మీరు వాళ్ళ ఇంపార్టెంట్ కామెంట్స్ ఆన్ ద ఇండియన్ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఆర్ ఫెడరల్ సిస్టమ్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చున్నారు. వాటి గురించి మీరు తెలుసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కేసీ వేర్ అనే ఒక సైంటిస్ట్ ఇండియా ఈజ్ క్వాసీ ఫెడరల్ అన్నాడు అనమాట. మీరు ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటారు? సింపుల్గా క్వాసీ ఫెడరల్ కేసీ వేర్, క్వాసీ కేసీ. సో అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎనీవే, హౌఎవర్ యూ రిమెంబర్, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఆన్సర్. 72 question. How many women members were there in the Indian Constitution, Constituent Assembly? Answer option A, 15. Little bit tricky question, difficult question. It's fine. Question number 74. In how many provinces was the Congress ministry formed in the election of the year 1937? Answer is option C, 8. Pretty difficult question. Question number 75. Which of the following is or are the principal features of the Government of India Act 1919? Answer is option C. Only 1 and 3. 1 and 3 are correct. ఇక్కడ చూడండి, sometimes incorrect ఏంటి అంటాడు, pay attention. So 1 and 3 is correct. Second statement is incorrect. Why? Because Government of India Act 1919 ప్రకారం కాదు, Government of India Act 1909 ప్రకారం ఈ సెపరేట్ కమ్యూనల్ ఎలక్టోరేట్ ఫర్ ముస్లిమ్స్కి జారీ చేశారు, అంటే అలో చేశారు. Question number 76. Which of the following statements is or are not true in relation to Constituent Assembly? Answer is option A, 1 and 2. These two are correct. 3 and 4 are incorrect. Assembly was a multi-party body. ఇక్కడ అడిగింది ఏంటి? నాట్ ట్రూ అన్నాడు. ఇక్కడ చూసారా, నాట్ ట్రూ అన్నాడు. చూస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమంగ్ ద బిలో కోట్స్ అన్నాడు. చూసారా, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ ప్రాక్టీస్ బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ థరోలీ, it is confusing. See here it is they mentioned as not true ఏంటి అన్నాడు, ఇక్కడ చూస్తే కరెక్ట్ ఏంటి అన్నాడు, అంటే ట్రూ ఏంటి అని. సో అర్థం చేసుకోండి, ప్రాపర్గా ఆన్సర్ చేయండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 78. Who among the following were the members of the drafting committee of the Constitution? Answer is option C, 1 and 3. జవహర్లాల్ నెహ్రూ అండ్ సర్దార్ పటేల్ వీళ్ళిద్దరూ డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీలో మెంబర్స్గా లేరు. అండ్ అదర్ పర్సన్ ఈజ్ అల్లాడి కృష్ణస్వామి అయ్యర్, ఎస్ గోపాలస్వామి, అండ్ నన్ అదర్ దాన్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద డ్రాఫ్టింగ్ కమిటీ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు, మిగిలిన వారు ఉన్నారనమాట. క్వశ్చన్ నెంబర్ 79. Consider the following statements. Statement 1. The design of the national flag was adopted by the Constituent Assembly of India on.
July 22nd, 1947. Is this statement correct? Statement 2, the wheel in national flag has 21 spokes. No, this is incorrect. How many spokes are there? Comment in the section. And statement 3, the ratio of the width of the national flag to its length is 3:4. Answer is option B. I deliberately passed it. మీరు కామెంట్లో మెన్షన్ చేయండి. సో పీర్ లెర్నింగ్ కూడా ఒకసారి ఏమవుతుందంటే టైం వేస్ట్ కదా అనుకుంటారు. నాకు పెద్ద ఒరిగేది ఏముండదు. ఒక్కోసారి కామెంట్ ఇవ్వడము ద్వారా ఏమవుతుందంటే డెలిబరేట్గా మీరు రిజిస్టర్ అవుతుంది మైండ్లో. ఓకే, పలానా క్వశ్చన్ నేను ఇచ్చాను కదా కామెంట్ అని, అది మైండ్లో రిజిస్టర్ అయిపోతుంది అనమాట. సో విచ్ ఎవర్ క్వశ్చన్స్ యూ ఫీల్ డిఫికల్ట్, యూ ట్రై టు నోట్ డౌన్ విత్ ఎ పెన్ను పేపర్ పెట్టకుండా 100% డిజిటల్ డివైజెస్తోని ప్రాక్టీస్ చేయకండి. ఐ నో సమ్ ఆస్పిరెంట్స్ కంప్లీట్లీ రిలై ఆన్ ద డిజిటల్ ఎక్విప్మెంట్. ఎస్ గుడ్, బట్ మీరు రివైజ్ చేసినా కూడా పెన్నుతో ఒక రఫ్ బుక్లో ఇట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళండి ఒక నోట్స్ని. ఓకే, ఇలా చదువుకుంటూ రాసుకుంటూ వెళ్తే ఏమవుతుందంటే మీకు రాయడం ద్వారా, చదవడం ద్వారా, రివైజ్ చేయడం ద్వారా, వేరే వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం ద్వారా, ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా కూడా మీకు బాగా ఫాస్ట్గా రికలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట ఎగ్జామ్ హాల్లో క్వశ్చన్స్కి. ఎనీవే, క్వశ్చన్ నెంబర్ 85, అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ బేస్డ్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ట్రిక్ ఏంటంటే ఈ రెండిట్లో మీకు ఏ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అని మీకు ఇన్కరెక్ట్ అనిపించినా కానీ మీకు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బిలో జనరల్గా ఏమి ఇస్తాడంటే బోత్ అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ ఆర్ కరెక్ట్, బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కరెక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదా, అవుతుందా అని చెప్తాడు. అదే సి అండ్ డిలో చూసారా, ఒకటి కరెక్ట్ ఒకటి కరెక్ట్ కాదు అని అంటాడు అనమాట. సో మీకు ఈ రెండిట్లో ఏది కరెక్ట్ అని కనీసం తెలిస్తే మీరు డైరెక్ట్ ఆన్సర్ డిరైవ్ అవుతారు. ఇలాంటివి కొంచెం డిఫికల్ట్ అవుతుంది బికాస్ ఇది కొంచెం అనాలిసిస్ బేస్డ్ అనమాట. ఇలాంటి అసర్షన్ అండ్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్కి మీరు సింపుల్ వేలో చెప్తాను చూడండి. క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు ఈ విధంగా చదవండి. ఎలాగా? అసర్షన్, ఇండియా ఈజ్ ఏ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ. రీజన్ని చదివే ముందుగా బికాస్ అని స్టార్ట్ చేయండి మైండ్లో కానీ, లేదంటే మీరు ఓపెన్గా. అప్పుడు మీకు ఆ రీజన్ అనేది కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషనా కాదా అని తెలుస్తుంది. ఎప్పుడు ఈ రెండు స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అయినప్పుడు. ఇప్పుడు చూడండి, నేనైతే యాస్పిరెంట్ అయితే ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేస్తున్నట్లయితే ఈ విధంగా మైండ్లో మైమ్ చేసుకుంటాను. ఏ విధంగా? ఇండియా ఈజ్ ఎ డెమోక్రటిక్ కంట్రీ బికాస్ ఇండియా హ్యాజ్ ఎ కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. ఇండివిజువల్లీ దీస్ టూ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్, బట్ ఎప్పుడైతే నేను బికాస్ అని రీజన్ చదివానో ఆ కంటిన్యూషన్ వల్ల ఆ రీజన్ కరెక్టా కాదని తెలుస్తుంది. మీరు ఇంకొకసారి నేను చెప్పిన స్టేట్మెంట్ని బ్యాక్వర్డ్ కొట్టి మళ్ళీ వినండి, మీకే అర్థమవుతుంది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్కి ఆ టెక్నిక్ అప్లై చేయండి. సో దీనికి ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి. both statements, assertion and reason are true. So individually both are correct, but reason is not the correct explanation of assertion. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఉన్నంత మాత్రాన డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అయిపోతుందా? సమ్ కంట్రీస్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ దే ఆర్ నాట్ truly democratic country. Okay, thank you for your valuable time.